measures of dispersion बघतो आहे, right? So we have just completed the SD formula, SD and CV, right? For calculation of average, if there are two teams given and if we have to find out which is the good at average, then we will find out the mean, and from the higher mean team will have the higher performance in average. And for the consistency, there is consistency in performance. For this we compare the CV. The lesser the CV, higher the performance for the consistency of that particular team. Okay, so now we'll just go two steps again, that what is the SD of combined group. We have seen SD of we have seen mean of combined group, right? So what was the formula for mean? Combined mean चा formula काय आहे? ठीक आहे, आपण एक्स कंबाईन मीनचा फॉर्म्युला आपण बघितला ऑलरेडी. व्हॉट इज इट? N1 x1 बार, राइट, प्लस N2 x2 बार, that is second groupचा mean, divided by N1 plus N2. This is a formula for combined group, mean of combined group. Now we'll see the standard deviation of combined group. For standard deviation, we need what is x bar, right? Mean लागतो आहे आणि n लागतो आहे, right? So for combined SD, we just need combined mean and the separation of group N1, N2 and SD1, SD2. That is standard deviation of first group, standard deviation of second group. So wait a minute. So now we'll see the formula for the same. Suppose there are two groups with sizes N1, N2. N is equal, N means what? The number of observations, right? So if there are two groups are given, N1 and N2, and have an arithmetic mean of each group as x1 bar and x2 bar, and standard deviation by SD1, SD2, then the mean of combined group will be, first we'll calculate the mean from the particular data, that is x bar c is equal to N1 x1 bar plus N2 x2 bar divided by N1 plus N2. Then we'll go for difference, that is D1. So D1 जसं आपण डी कॅल्क्युलेट करतो, डी चा काय फॉर्म्युला आहे? एक्स मायनस ए आपण कॅल्क्युलेट करतो, राईट, अज्युम मीन पासून. सो सेम लॉजिक विल बी हियर, एक्स डी वन इज इक्वल टू एक्स वन बार मायनस कंबाइंड मीन, and same for D2, x2 bar minus combined mean. Then after that we'll go for the standard deviation and the SD of combined group. The formula is under root. SD is always under root. So remember this point. So same for the combined SD, we have to take a square root of N1 into bracket SD1 square plus D1 square plus N2 into bracket SD2 square plus D2 square divided by N1 plus N2. So this is the formula for your combined group. So आता तुम्हाला MCQ जर असतील, for that they will ask for the combined group SD. Okay, so हा formula सर्वांनी लिहून घ्या पहिले first. Wait for 2 minutes. ठीक है, झालं लिहून फॉर्म्युला? ओके, फॉर्म्युला लिहिला का सर्वांनी एसडी चा कंबाइनचा? Yes, ma'am. Now we'll just take out the example. Now given example is given that a group of 50 atoms have mean and SD 61 and 8 respectively. So what is given? 50 atoms आहे group, हे झाला n.
मीन आहे आणि एसडी आहे. सो मीन आहे 60, एसडी आहे 8. And another group of 100 observation. So there are two groups. So it will be N1 and this will be N2. 100 observations. And for the second group, mean and SD is given 70 and 9. What they have asked, find mean and SD of combined mean. So we have to calculate X bar C, that is combined mean, and SGC, combined SD. So we'll just put out first what is given that. So what is given that? Given that N1, N1, that is first one, right? First group it is of 50 atoms, so N1 becomes 50. Then X1, mean of that particular 50 atom group is 61. So X bar 1 is 61 and SD of that particular group is given 8. So SD1 is equal to 8. Now, the second group is of 100 atoms. So N2 is equal to 100 observations. X bar 2 is equal to 70. Mean of that 100 groups is 70. And SD of the same group is 90. So SD2 is 90. Therefore, combined mean. First, we calculate combined mean. So, combined means of formula ka hai? X bar C is equal to N1 X1 bar plus N2 X2 bar divided by N1 plus N2. So, we just insert the values in it. So, N1 is given 50. So, 50. X1 bar is 61 multiplied by 60 plus 100 N2 multiplied by 70 divided by 50 plus 100. So, just calculate the SD mean. Sorry. करा calculations and मला mean सांगा किती येतं. You may enter the answer in chat box also. 67. Okay, 67, right? So mean is 67. So we got the X bar C, right? So we got X bar C. Now we find out the D1 and D2 value. So D1 is formula is X1 bar minus combined mean. So combined mean is 67, right? So X1 bar is, we have already given the X1 bar 61. 61 minus 67 is equal to minus 6. And the D2 is equal to X2 bar minus X bar C. So X2 is given 70. So 70 minus 67, that is 3. Now we'll use the formula for SG. So combined SG क्या है? SG is equal to under under root N1 bracket मध्ये bracket SG1 square plus D1 square plus N2 into bracket SG2 square plus D2 square divided by N1 plus N2. So we just enter the value. N1 is given 50. So this is 50. Bracket SG1 square. SG1 is, what is SG1 is given? It is 8, right? 8 square I have 64. We just enter 64. D1 square. So D1 is minus 6. Minus 6 square. It's a 36. So 30 value. Same N2 is given 100. So we just push 100 into bracket. SD2 is 9. So 9 square 8 even. And D2 is a 3. 3 square 9. And divide by 50 plus 100. So just calculate it. While calculating, you have to sort out or you have to answer it by bracket to bracket. Okay, so first calculate the answer of this, then multiply by 50, then answer of this, multiply by 100, take a addition and divide by 150. So go for it. Let me know the answer. Nine point six six zero nine. Okay. 9.6609. Okay. Yes, right. सर्वांनी कॅल्क्युलेट केला की पुस्तकात सांगितला? कॅल्क्युलेशन करून बघितलं ना सर्वांनी? Yes, ma'am. Okay, so good. Then okay, right? So answer is 9.6609. Right. So तुम्हाला जर MCQ असेल that time they will ask such questions. की तुम्हाला दिलेला असलेला डायरेक्टली तुम्हाला ऑप्शन्स असणार and what is the right answer? Right answer is 9.6609. It's your SG. Now this sort out this first one. चला आता हे आपण स्वतः करायचं आहे. What is given? The mean weight of 150 students is 60 kg.
the mean weight of boys is 70 kg with standard deviation of 10 kg, and for girls the mean weight is 55 kg with standard deviation of 15 kg. Find the number of boys and girls and combine SG. So what we have to find out? So just मीन आहे कंबाईन एसडी काढायचं आहे and same number of boys and number of girls पण काढायचं n1 आणि n2 पण काढायचं. So how we'll calculate? First, what is given? The mean weight of 150 students. So total number of students किती आहे? This is 150, right? म्हणजे this is a total group, that is n1 plus n2, right? So combined group आहे the mean of 150 students. So combined mean is given 60. So it becomes xc, right? x bar c. The mean weight of boys. सपोज बॉईजचा ग्रुप आहे n1 आणि गर्ल्सचा आहे सपोज n2. ठीक आहे. सो n1 चा मीन आहे. सो हा काय झाला x1 बार 70 आणि sd दिलेला आहे sd1. Right? sd1 is 10 kg. So what is given that n1 plus n2 is equal to 150. Right? So आपण जे पहिले घेतला आहे this one. नंतर त्याचा कंबाईन मीन दिला आहे. सो x bar c is equal to 60 kg. यू हॅव टू राईट इट इन नोटबुक. का बरं? कारण की ते मी सॉल्व्ह नाही केलंय, तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं. सो काय दिलेलं आहे? फर्स्ट वी हॅव टेकन द 150 स्टुडंट. सो टोटल ग्रुप 150 आहे. त्याचा मीन ग्रुपचा मीन आहे. सो कंबाईन मीन 60k झाला. नंतर नेक्स्ट काय आहे? द मीन वेट ऑफ बॉईज. सो सपोज बॉईज इज इक्वल टू n1 असेल. सो n1 आपल्याला काढायचा आहे. दे हॅवंट गिवन n1 पण त्याचा मीन दिलेला आहे. सो फर्स्ट ग्रुपचा मीन. सो x1 बार इज इक्वल टू 70 kg. ठीक आहे. सो त्याचा ग्रुप x1 बार दिलेला आहे आणि sd पण दिलेला आहे. सो sd1 इज ऑल्सो गिवन. इट इज 10 kg. नाउ फॉर गर्ल्स द मीन, just a minute, I will just clear this so that you can see the proper example. Now for the girls, let us assume that girls group will be n2. So n2 is not given number of girls, so we have to find out. So question mark. Then for the girls mean weight is given. So x bar x2 bar जो आहे तो येणार, it is 55. Okay, 55 kg. And what is given with the standard deviation? So sd2 is also given. It is 15 kg. Right? So this is a given data. So लिहा है notebook मध्ये. First n1 plus n2 is equal to 150. Combined mean is 60 kg. Okay, लिहिला डेटा सर्व. Now what they have asked, find the number of boys and girls. So number of boys and girls कसं find out करणार? कसं शोधणार बरं? What is given? Combined mean is already given, right? So we'll just put out the formula for combined mean. So हे झालं लिहून सर्वांचं. So take the formula. x1 combined mean चा formula काय? n1 x1 bar plus n2 x2 bar divide by n1 plus n2. ठीक आहे. सो कंबाईन मीन टाका. त्याच्यावरनं n1 आणि n2 काढा. चला काढा फटाफट. हे सगळं डेटा आपण ऑलरेडी लिहिलेला आहे. ठीक आहे. त्याच्यावरून तुम्हाला डायरेक्टली काढता येईल. सो कंबाईन मीन किती? 60 दिलेला आहे. तर काय येणार इथे? आय जस्ट क्लिअर दिस वन. ओके. आता काय येणार? व्हॅल्यू टाकणार आपण. कंबाईन मीन किती दिला आहे? 60 दिला आहे. सो 60. सो देअरफॉर 60 इज इक्वल टू n1 आपल्याला काढायचा आहे. सो n1 ऍज इट इज राहणार. त्याचा मीन दिलेला आहे 70. सो इंटू 70 हे झालं फर्स्ट. प्लस n2 पण आपल्याला काढायचा आहे. इंटू त्याचा मीन किती आहे? 55. राईट. सो डिवाइड बाय n1 प्लस n2.
आता N1 प्लस N2 ची व्हॅल्यू पण दिलेली ती किती आहे 150. सो इथे आपण डायरेक्टली काय घेणार इट्स 150. डायरेक्टली इथे घ्या डिवाइड बाय 150. ठीक आहे. सो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 6 हा 150 डिवाइड आहे इकडे त्यांना मल्टिप्लाय होणार 60 इंटू 150 ते येणार इथे 1590 ना 9000. 9,000. So 7 yes so 70 N1 plus 55 N2 हे तुमचं हे एक इक्वेशन झालं. ठीक आहे हे एक इक्वेशन. आता इथे डायरेक्ट 150 ऐवजी नेक्स्ट याला काय घ्यायचंय इथे डायरेक्ट N1 प्लस N2 घ्यायचं. ठीक आहे. हे एक इक्वेशन आपलं झालेलं आहे. आता नेक्स्ट स्टेप काय आहे हे तर डिवाइड आहे इकडे आता काय येणार मल्टिप्लिकेशन. सो लेफ्ट साइडची बाजू काय होणार 60 N1 प्लस 60 N2 इज इक्वल टू 70 N1 प्लस 55 N2. ठीक आहे. सो N1 एका बाजूला आणणार N2 एका बाजूला आणणार. सो हे काय आणणार 70 इथे आहे ही जास्त हायर आहे. सो N2 इकडे जाणार. सो 60 N2 मायनस हे 55 इकडे प्लस आहे तिकडे जाताना मायनस होणार. सो 55 N2 इज इक्वल टू आणि हे 60 इकडे प्लस आहे इकडे जाताना मायनस होणार 70 N1 मायनस 60 N1 म्हणजे लेफ्ट साइड काय झाली तुमची 5 N2 काय 5 पॉझिटिव्ह 5 N2 इज इक्वल टू आता 70 मायनस 60 म्हणजे किती झालं 10 N1. देअरफॉर आता जर आपल्याला N1 करायचं असेल किंवा N2 काढायचं असेल N2 कसं येणार N2 इज इक्वल टू इथे काय आहे मल्टिप्लिकेशन आहे सो इट गोज हिअर डिवायडेशन. सो 10 बाय 5 N1 इज इक्वल टू 2 N1. सो N2 ची व्हॅल्यू किती आली 2 N1. ठीक आहे. हे समजलं काय केलं आपण जस्ट दिस मल्टिप्लाय केलं आपण याने. आता N2 काय आला N2 ची व्हॅल्यू काय 2 N1 आहे राईट. सो आपण काय करणार जस्ट दोघांची टोटल किती आहे 150 आहे. सो जस्ट विल पुट डाउन द व्हॅल्यू ऑफ N2. सो नेक्स्ट त्याला येणार therefore now N2 इज इक्वल टू किती आला आपला 2 N1. पण आपल्याकडे काय आहे N1 प्लस N2 दिलेला आहे इट इज द व्हॅल्यू 150. टोटल स्टुडंट्स आहे 150 जे आपण घेतलं होतं गिवन मध्ये. सो आपण काय करणार N2 ची व्हॅल्यू ही 2 N1 टाकणार. सो N1 ऍज राहणार प्लस N2 ऐवजी काय करणार ही व्हॅल्यू 2 N1 इज इक्वल टू 150. therefore 2 plus 1 किती झालं 3 N1 is equal to 150. therefore N1 is equal to काय ना हे 3 कडे मल्टिप्लाय इकडे जाताना डिवाइड होणार. सो 50 N1 50 आला. सो N2 किती येणार N2 is equal to 2 N1 आहे म्हणजे मल्टिप्लाय 2 into 50 सो इट्स 100. आपला N1 म्हणजे काय बॉयज आहे 50 N2 म्हणजे गर्ल्स आहे 100. हे समजलं जास्त कॅल्क्युलेशन जास्त होतं याच्यामध्ये. आता कंबाईन मिनिंग कसं करणार कंबाईन मिनिंग सोपा आहे. D1 पहिले तुम्हाला D1 D2 काढा लागणार. D1 ची कशी व्हॅल्यू येणार D1 इज इक्वल टू काय आहे फर्स्ट x1 बार मायनस कंबाईन मिन राईट. सो x1 बार ऑलरेडी दिलेला आहे म्हणजे 70 मायनस कंबाईन मिन किती आहे 60 सो इट्स 10. नंतर D2 कसा करणार x2 बार मायनस कंबाईन मिन. सो x2 बार किती आहे 55 मायनस 60 इट्स -5. आता D1 आणि D2 मिळाला विच इज सेन्स द फॉर्म्युला फॉर SD. सो कंबाईन SD चा फॉर्म्युला काय आहे
अंडर रूट कंबाईन मीन n1 ब्रॅकेट मध्ये sg1 स्क्वेअर प्लस d1 स्क्वेअर प्लस n2 into bracket sg2 square plus d2 square divided by n1 plus n2. So we just put the values here and you will get the answer. ठीक आहे, चेक करा बरं काय ते आन्सर त्याचं. n1 किती आहे? n1 आपण फाइंड आउट केलं आहे, इट इज 50 आणि n2 पण आपण काढला आहे, इट्स 100. जस्ट पुट द व्हॅल्यू यू विल गेट द आन्सर. ठीक आहे, आन्सर फक्त क्रॉस चेक करा जे येईल ते. तुमचा आन्सर हे आला पाहिजे, बघून घ्या येतंय का. Yes, ma'am. 15.2752. It's right. ठीक आहे, कॅल्क्युलेट करून बघितलं सर्वांनी. 15.2753 केजीज. केजीज मध्ये ना, कारण केजीज मध्ये आपण ऍव्हरेज आहे दिलेला वेट, सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट कंबाईन एसजी in the weight in kg also. Okay, we just go the second sum. There is a homework you have to solve. It's a simple. जसं वरचा आहे सेम आहे आणि हे त्याचा आन्सर आहे. You have to calculate. जर नाही आलं तर आपण हे नेक्स्ट लेक्चरला घेणार आहे. Why? Because it's a very easy. 10 ऑब्झर्वेशन्स आहेत आणि म्हणजे हा झाला फर्स्ट वन ग्रुप. ठीक आहे, त्याचा मीन दिलाय आणि एसजी दिलेला आहे. सेम काय आहे, वन मोर, सॉरी हे तुम्हाला मी आता सॉल्व्ह करून दाखवते. कंबाईन मीन्स आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे, द मीन अँड एसडी ऑफ 10 ऑब्झर्वेशन. सो सपोज n1 आहे, n1 जवळ 10 आहे, नंतर मीन आहे, सो हा झाला x1 बार, राईट, आणि हे 2.5 म्हणजे हा झाला sg1. ठीक आहे. इफ वन मोर ऑब्झर्वेशन विथ व्हॅल्यू 15 इज इन्क्लुडेड इन द ग्रुप ऑब्टेन मीन अँड एसडी. सो एक नवीन ऍड झालेला आहे, त्याची व्हॅल्यू आहे 15, राईट. सो त्याचा मीन आणि एसडी काय आहे, सो नवीन 11 ऑब्झर्वेशनचा विचारलाय, राईट. सो n1 आहे 10, म्हणजे n2 काय होणार, नवीन एक ऍड झालेला आहे. ठीक आहे, n2 आहे 1, नंतर झाला त्याचा मीन दिलेला आहे का नाही, सो आपल्याला एसडी काढायचा आहे, sd2. मीनची प्रॉपर्टी काय आहे, मीनची प्रॉपर्टी सर्वांना आठवते. मीन मध्ये काय आहे, जर सपोज एखादं तुमचं मीन जेव्हा मीन मध्ये जेव्हा तुमची एखादी ऍडिशन होणार किंवा डिशन होणार, सेम चेंज विल अपियर इन द होल मीन ऑल्सो. पण आता इथे काय, एकच मीन आहे, एकच ऑब्झर्वेशन आहे आणि त्याची व्हॅल्यू 15 आहे, राईट, 15. सो मीन पण काय होणार, सेमच राहणार. का बरं, कारण की त्याचा ऍव्हरेज काय होणार, 15 डिवाइड बाय 1. काय येते आन्सर, 15, राईट. मीनचा फॉर्म्युला काय, समेशन ऑफ एक्स अपॉन
एन. समेशन ऑफ एक्स म्हणजे 15 एकच व्हॅल्यू आहे, तर त्याची व्हॅल्यू टोटल किती झाली 15 झाली, राईट. आणि ऑब्झर्वेशन किती आहे 1, सो अल्टिमेटली मीन काय होणार 15च होणार. सो x2 बार काय झाला 15 झाला. आता एसडी म्हणजे काय असतं डेव्हिएशन असतं, राईट. तर डेव्हिएशन साठी तुम्हाला 2 व्हॅल्यू लागतात. तर तुमच्याकडे मीन म्हणजे एकच ऑब्झर्वेशन आहे, एकच याचं असेल तर डेव्हिएशन काय येणार 0 येईल. तर तुम्हाला सेकंड ऑब्झर्वेशनच नाहीये किंवा दुसरं ऑब्झर्वेशनच नाहीये, तर तुम्ही डिफरन्स कसा काढणार, व्हेरिएशन काढू शकत नाही. दॅट्स वाय एसडी2 काय येणार 0 येणार. या केसमध्ये काय येणार, काय काय बघितलं आपण, N2 जो आहे सेकंड ग्रुप त्याचं ऑब्झर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन आहे 1. नंतर त्याचा एसडी जो आहे एसडी ना 0, कारण की एकच ऑब्झर्वेशन आहे त्याच्यामुळे डेव्हिएशन येणार नाही. दॅट्स वाय एसडी विल बी 0. आणि x2 काय येणार म्हणजे मीन काय येणार, एकच ऑब्झर्वेशन असल्यामुळे जो ऑब्झर्वेशन असणार तो त्याचा मीन असणार. सो इट्स 50. तर आपल्याला N1 मिळाला, x1 बार मिळाला, SD1 मिळाला. ठीक आहे, तो ऑलरेडी दिलेला आहे. N2 मिळाला, SD2 मिळाला, x2 बार मिळाला. सो वी जस्ट कॅल्क्युलेट कंबाईन मीन, कंबाईन एसडी. हा 11 ऑब्झर्वेशन काढायचा आहे. कसा काढणार, मग आपण D1 काढणार पहिले. D1 चा काय फॉर्म्युला आहे, x1 बार मायनस कंबाईन मीन. ठीक आहे, आणि D2 पण सेम काढणार. D2 इज इक्वल टू x2 बार मायनस कंबाईन मीन. ओके, सो D1 काढणार. फर्स्ट केस मध्ये x1 बार आहे तुमचा 9.5, दिस वन 9.5 मायनस कंबाईन मीन कसा येणार. सो कंबाईन मीन आपण काढलाच नाहीये, सो कंबाईन मीन तुम्हाला पहिले काढावं लागणार. सो कंबाईन मीन इज इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार डिवाइड बाय N1 प्लस N2. ठीक आहे, जस्ट गो फॉर इट. पहिले कंबाईन मीन काढा आणि नंतर मग तुम्हाला डिफरन्स काढून तुम्हाला एलजी काढायचा. ठीक आहे, मला समजली. तर तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून बघायचं आहे. नाही जमलं तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला मी सॉर्ट आउट करेन. ठीक आहे, नाव हा होमवर्क आहे तुम्हाला, याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा सगळ्यांनी. हे तुम्हाला होमवर्क आहे. काय लेक्चर चालू आहे, थांब थोडा. ठीक आहे, स्क्रीनशॉट घेतला. ओके, आता नेक्स्ट तुम्हाला सम मी तुम्हाला कुठे जे आहे आता पण तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. हे पण तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. आता बघा याच्यामध्ये काय येणार, इथे काय आहे एसडी. हा फॉर्म्युला आपण कुठे वापरतो बघा. पहिले तुम्हाला जर एसडी काढायचं असेल कंबाईन, तर कंबाईन एसडी साठी तुम्हाला एसडी साठी काय लागतं, मीन. राईट, मीन दिलाय का इथे, मीन नाही दिलाय. सो पहिले तुम्हाला इथे मीन काढावं लागणार. मीन कसा काढणार, इथे एक्स मायनस ए आहे म्हणजे फॉर्म्युला काय येणार एक्स मायनस ए. ए अज्युम मीन, सो 20 आहे तुमचा अज्युम मीन. सो एक्स इज इक्वल टू काय येणार, एक्स बार इज इक्वल टू काय येणार ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन. राईट, पहिले तुम्हाला त्याचं हे काढावं लागणार, कंबाईन मीन काढावं लागणार. अँड देन यू विल गो फॉर द एस डी. सो इथे कसं येणार इज इक्वल टू ए म्हणजे काय येणार, हे 20 व्हॅल्यू म्हणजे अजून मीन आहे. सो 20 प्लस समेशन ऑफ डी म्हणजे काय, ही ब्रॅकेट काय झाली डी झाली. सो समेशन ऑफ डी म्हणजे ही व्हॅल्यू. सो 8 अपॉन एन किती दिलाय 10 दिलाय, सो डिवाइड बाय 10. सो विल गेट द एक्स बार. सो एक्स बार कसा येणार 20 प्लस 0.8. सो तुमचा 20.8 झाला तुमचा एक्स बार. राईट, सो दिस इज द आन्सर फॉर एक्स बार. आता एसडी कसा काढणार, सो एसडी साठी फॉर्म्युला काय आहे बघा. आता बघा इथे कोणता फॉर्म्युला वापरणार, अज्युम मीनचा आहे. सो आपण सेम प्रिन्सिपल यूज करणार. सो कसं होणार, पहिले येणार सिंगलचा स्क्वेअर डिवाइड बाय एन मायनस ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. सो समेशन ऑफ डी अपॉन एन ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. हा झाला बेसिक फॉर्म्युला. आणि एसडी असेल तर एसडी ला काय असतं अंडर रूट असतं. सो फॉर्म्युला काय झाला एसडी चा, एसडी इज इक्वल टू अंडर रूट दिस वन.
समेशन ऑफ डी स्क्वेअर अपॉन एन. आता समेशन ऑफ डी स्क्वेअर कसं काढणार? डी स्क्वेअर म्हणजे ही व्हॅल्यू झाली तुमची डी, राईट, त्याचा स्क्वेअर दिलेला आहे. सो ऑलरेडी गिवन. सो एस डी काय येणार? एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वेअर म्हणजे हे 762 डिवाइड बाय एन म्हणजे आहे 10 मायनस ब्रॅकेट मध्ये समेशन ऑफ डी, डी म्हणजे दिस वन, समेशन ऑफ डी इज गिवन 8, सो 8 अपॉन 10 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. नंतर सेपरेट सॉल्व करायचा. फर्स्ट यू हॅव टू सॉल्व दिस वन, देन दिस, अँड टेक अ अंडर रूट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर अमाउंट. यू विल गेट द एस डी ॲज 8.6925. हे तुम्ही करून बघायचं आहे सर्वांनी. आणि करेक्ट मीन आणि करेक्ट इनकरेक्ट मीन वरनं करेक्ट मीन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. हे आपण सम बघितलेलं आहे. कसं करणार? पहिले तुम्हाला करेक्ट सम घ्यावी लागणार. सो करेक्ट म्हणजे समेशन ऑफ एक्स काढावं लागणार फर्स्ट फ्रॉम दिस. देन यू विल गो फॉर करेक्ट एस टी, करेक्ट एक्स बार. मग एक्स बार वरनं तुम्हाला येणार एस डी, करेक्ट एस डी. ठीक आहे. सो तुम्हाला ह्या स्टेप्स इथे फॉलो करायला. का बरं? कारण की ते ह्या प्रॉब्लेम मध्ये बघा काय दिलं, अरिथमेटिक मीन and SD of 12 items are 22 and 3 respectively. तर दोघांचा वेगवेगळा आहे. याच्यामध्ये SD मीन आहे 22 आणि SD आहे 3. Later it was observed that 32 was wrongly taken as 23. 32 ऐवजी काय घेतलं? 23 घेतलेला आहे. सो करेक्ट मीन काढणार. पहिले तुम्हाला इनकरेक्ट जी व्हॅल्यू आहे, इनकरेक्ट सम काढणार. एक्स बारच्या फॉर्म्युला काढणार. एक्स बारचा फॉर्म्युला काय? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन. सो याच्यावरनं तुम्ही फाइंड आउट करणार इनकरेक्ट टोटल. त्याच्यामध्ये काय करणार? करेक्ट आयटम ऍड करणार, इनकरेक्ट आयटम लेस करणार. सो यू विल गेट द करेक्ट कॅल्क्युलेशन ऑफ समेशन ऑफ एक्स. देन यू विल गो फॉर करेक्ट मीन. करेक्ट मीन आल्यानंतर परत समेशन जे आहे एक्स स्क्वेअर लागणार तुम्हाला, बरोबर. एस डी साठी एक्स स्क्वेअर लागणार. मग एक्स स्क्वेअर कसा काढणार? की इनकरेक्ट जी आहे एक्स स्क्वेअर टोटल ते तुम्ही काढणार मायनस करेक्ट तुमचं जे आहे करेक्ट व्हॅल्यू कोणती आहे? 32. 32चा स्क्वेअर जो आहे तो ऍड होणार आणि 23चा जो इनकरेक्ट आहे त्याचा स्क्वेअर लेस होणार. सो यू विल गेट करेक्ट समेशन ऑफ स्क्वेअर and then you will calculate the correct SD. ओके. आपलं ऑलरेडी टॉपिक संपलेले आहेत. याचा पण तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन आणि हे तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे. ज्यांच्याकडे बुक आहे ते बुक्स मधून सॉल्व करू शकतात. आता आपला सेकंड पार्ट जो राहिलेला आहे 15.2 सेकंड पार्ट जो राहिला आहे इथे आपला सिलेबस कव्हर झाला आहे. पूर्ण सिलेबस संपला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे तर एमसीक्यू तुमची एक्झाम आहे तर एमसीक्यूच्या अँगलने आपण रिव्हिजन घेणार आहे उद्यापासून. पण त्याला तुम्हाला कंडिशन्स काय आहे मी टॉपिक तुम्हाला आज सांगेल. आता उद्या जो टॉपिक असेल तो असेल आपला फर्स्ट टॉपिक. कोणता आहे? इंटरेस्ट, राईट. इंटरेस्ट आणि ॲन्युटी. त्याच्यापैकी सिम्पल इंटरेस्ट जे आहे, सिम्पल इंटरेस्ट आणि कंपाऊंड इंटरेस्ट, त्याच्यावर आपण उद्या 2 लेक्चर्स म्हणजे उद्याचं लेक्चर आणि परवा जेव्हा नेक्स्ट लेक्चर असेल तेव्हाच लेक्चर आपण घेणार आहे. सो व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू बी प्रिपेअर्ड विथ युअर फॉर्म्युली की सगळे जे असतील सिम्पल इंटरेस्ट असेल किंवा कंपाऊंड इंटरेस्ट असेल त्याचे फॉर्म्युले तुम्हाला सर्वांना लिहायचे आहे एका नोटबुकवर, एका पेजवर. नंतर त्याच्यामध्ये काय काय जेवढे पण फॉर्म्युले सापडते सगळे लिहायचे आहे आणि त्यानुसार आपण एक एक सम इथे घेणार आहे एमसीक्यू टाईप. म्हणजे तुमची एक प्रॅक्टिस होऊन जाईल कसे सम्स विचारता ह्याची पण तुम्हाला एक जनरल आयडिया येऊन लागेल. ठीक आहे. तर उद्याचा टॉपिक आहे आपला इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट तुम्हाला प्रिपेअर करायचा आहे. विल मीट टुमॉरो राईट ॲट 10:30 AM. सो नाऊ यू कॅन द मीटिंग. कोणाला काही